السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے پہلا قاعدہ اظہار کا بیان پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں نون ساکن اور تنوین کا تعارف اور اسے پہچان کرانا بچوں کو ضروری ہے، اور نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کہا جاتی ہے، غنہ کس کو کہتے ہیں، غنہ کی مقدار کتنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو اگر اچھی طریقے سے سمجھا لیں گے تو ہمارے بچے ان نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو اچھی طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں تک پہنچاوے، تاکہ ہمارا ہر ساتھی نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو آسانی کے ساتھ بچوں کو پڑھانے والا بن جاوے، اور چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاوے۔ الحمدللہ ہمارے قاعدے کے جو 4 کام تھے اس کے اندر سے 3 کام مکمل ہوئے، اب چوتھا کام شروع ہوگا۔ تو چوتھا کام کیا ہے؟ قاعدے کا چوتھا کام قواعد کی فہم اور اس کا استعمال۔ سب سے پہلا کام کیا تھا؟ حروف کی شناخت، وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اعراب کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کو پڑھنا، یہ بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ اور تیسرا کام کیا تھا؟ علامات کی شناخت اور اس کے مطابق الفاظ کو پڑھنا۔ تو الحمدللہ یہ تینوں کام ہمارے مکمل ہوئے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا چوتھا کام شروع ہوگا۔ تو دیکھو، جس طرح اعراب و علامات کے اندر بیان رکھے گئے تھے، اعراب سے 3 بیان مراد ہے، پھر علامات سے 4 بیان مراد ہے، لیکن قواعد کے اندر 7 بیان پڑھانے ہیں۔ کتنے بیان پڑھانے ہیں؟ نمبر 1 تنوین اور نون ساکن کے 4 قواعد، نمبر 2 میم ساکن کے قواعد، نمبر 3 مد کے قواعد، نمبر 4 رو پور باریک، نمبر 5 الف لام قمری شمسی، نمبر 6 لفظ اللہ پور باریک، نمبر 7 وقف کا بیان۔ یہ 7 بیان قواعد کے اندر آئیں گے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے ان 7 بیانوں کو جمع کر کے کیا کہہ دیا کہ قاعدے کا چوتھا کام یعنی کہ قواعد، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے اندر سب سے پہلا کون سا بیان ہے ہمارا؟ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے، اور اس کے اندر آج ہم پہلا قاعدہ پڑھیں گے اظہار کا۔ کون سا قاعدہ پڑھیں گے؟ اظہار کا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، تنوین اور نون ساکن کے 4 قواعد شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہید ہے، یعنی کہ تنوین اور نون ساکن کو قاعدے شروع کرنے سے پہلے ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا۔ کیا سمجھائیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کا تعارف کروانا پڑے گا۔ کیا کروانا پڑے گا؟ نون ساکن اور تنوین کا تعارف۔ سبق میں 4 امور بطور تمہید سمجھانے ہیں۔ نمبر 1 تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، لکھنے اور ہجے میں فرق ہے۔ نمبر 2 نون ساکن اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے۔ نمبر 3 ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو گنہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 گنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو ایسا نقشہ آپ کو بنانا ہے، سمجھ میں آیا؟ چلو اب دیکھو کیسے سمجھائیں۔ چلو عبداللہ، عبد الرحمن، چلو اکرمہ آگے بیٹا، چلو سب بورڈ پہ دھیان دو۔ چلو بیٹا اب اس کو پڑھ کے بتاؤ۔ اب بچے پڑھیں گے، چلو بیٹا پڑھو اس کو۔ با کے اوپر 2 زبر ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ بن۔ با کو نون ساکن کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ بن۔ نیچے والا پڑھو بن، نیچے والا پڑھو بن، اس کو پڑھو 2 پیش کی تنوین کو بن، اس کو پڑھو بن۔ تو دیکھو بیٹا اب اس میں کچھ فرق ہے۔ اکرمہ کیا فرق ہے بیٹا؟ نہیں فرق ہے۔ کیا ہے؟ تو کیا ہے بیٹا؟ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہے، پڑھنے میں ادائیگی میں ایک جیسی ہے، سمجھ میں آیا؟ جس طرح تنوین کو پڑھا جائے گا اسی طرح نون ساکن کو پڑھا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ تنوین کو جس طرح پڑھا جائے گا اسی طرح نون ساکن کو پڑھا جائے گا۔ اچھا بیٹا اب دیکھو بیٹا تنوین اور نون ساکن کی آواز دیکھو تو ناک بند کر کے پڑھ تو بیٹا سلوات بن، دیکھو بن بن، یعنی کہ آواز ناک میں جاتی نہیں ہے۔ ہاں تو بیٹا دیکھو تنوین اور نون ساکن کی آواز کہاں جاتی ہے؟
नाक में। देखो तनवीन नून साकिन को पढ़ना हो ना तो उसकी आवाज को कहाँ ले जाना पड़ेगा बेटा? नाक में ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा? नाक में। तो तनवीन और नून साकिन की आवाज नाक में जाती है। कहाँ जाती है बेटा? नाक में जाती है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो नाक में आवाज ले जाते हैं ना तो उसको थोड़ी देर रोकना है। क्या बेटा? थोड़ी देर के लिए। देखो जैसे बन बन, तो थोड़ी देर रोके रखा ना हमने, उसको हम क्या कहते हैं? गुन्ना। क्या कहते हैं बेटा? गुन्ना। क्या कहते हैं इमरान? बोल जोर से। मुन्ना भाई बोलता है गुन्ना। मुन्ना भाई तो गैरेज वाले, वो तो वहां पे है बेटा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? गुन्ना। हाँ गुन्ना। क्या बोलेंगे बेटा? गुन्ना। और नंबर 4 पे बेटा देखो बेटा, तनवीन और नून साकिन की आवाज को थोड़ी देर रोकना है। तो थोड़ी देर से क्या मुराद है? थोड़ी देर यानी कि बन, इतनी देर, एक अलीफ के बराबर। कितने अलीफ के बराबर बेटा? एक अलीफ के बराबर रोके रखना है। समझ में आया? अब उसको फिर आप ये बराबर बच्चे समझ जावे 4 चीजें, फिर बच्चों की उसूलियाबी करें। चलो अहमद, ए बेटा सलमान खड़ा हो जा बेटा। तनवीन और नून साकिन की आवाज में कुछ फर्क है बेटा? नहीं है। तो क्या है बेटा? दोनों की आवाज एक जैसी है। अच्छा बेटा, तनवीन और नून साकिन की आवाज कहाँ जाती है इकरमा? नाक में जाती है? कान में जाती है बेटा? अरे अल्लाह अकबर, कान में जाती है, हैं? नाक में जाती है। हाँ शाहरुख, कहाँ जाती है बेटा? नाक में। कितनी देर को रखने को? एक अलीफ के बराबर। अच्छा बेटा, एक अलीफ के बराबर नाक में रखेंगे तो क्या कहेंगे इकरमा? गुन्ना कहेंगे। तो बच्चों को बार बार इस तरह के सवाल करें, और सवाल करके क्या करनी है? उसूलियाबी करें, ताकि बच्चे ये 4 काम समझे के नहीं समझे। उसके बाद हम इज़हार का बयान शुरू करेंगे। तो चलिए अब इज़हार के बयान के देखो उमूर कितने हैं। जिस तरह हमने एराब व अलामात के बयानात पढ़े तो उसके अंदर हर बयान के मुताल्लिक कुछ न कुछ काम हुआ करते थे जिसके ज़रिए से हम उस बयान को पढ़ाते थे। तो इसी तरह इजहार के भी कुछ काम हैं। तो इजहार के 4 काम हैं। कितने काम हैं? नंबर 1 हुरूफ हल्की याद करावे। नंबर 2 इजहार का माना और अलामात बताए। नंबर 3 मश्क अमतिला तकाबुली तरीके से। नंबर 4 कायदे की ताबीर ज़बानी कराए। ये 4 काम को हम करेंगे अच्छी तरीके से तो बच्चा इजहार के बयान से अल्लाह के कलाम से जुड़ जाएगा। इजहार के बयान के मुताल्लिक उसकी सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो ये 4 काम करने। कितने काम करने हैं हमें? 4 काम। तो पहले काम का नक्शा देख लीजिए कैसे करना है। आपको हर मर्तबा बताया था बयान शुरू करने से पहले कि सबक के हमें कितने हिस्से करने हैं भाई? 3 हिस्से करने हैं। नंबर 1 सबक को पहले समझाना पड़ेगा। नंबर 2 सबक की उसूलियाबी। और नंबर 3 मश्क। तो पहले हम बच्चों को क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे। फिर बच्चा समझा के नहीं समझा तो उसके लिए क्या करेंगे? हम उसूलियाबी करेंगे। और बच्चा समझ गया तो उसको याद रखवाने के लिए हम क्या करेंगे? मश्क करवाएंगे। चलिए, तो पहला उमूर हुरूफ हल्की याद करावे। तो बच्चों को कैसे याद करवाना है? बोर्ड के ऊपर हुरूफ लिख दिए। चलो सलमान पढ़ तो बेटा, कौन कौन से हुरूफ लिख के? हमजा, हा। फिर कौन से हुरूफ लिख के बेटा? हाँ। फिर कौन से हुरूफ लिख के? हाँ। चलो बेटा अब इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। चलो तो पढ़ो, तो सब साथ में पढ़ो। हाँ इकरामा, आवाज नहीं आती है बेटा पढ़ने का। देखो जोर से पढ़ोगे ना बेटा तो सबक जल्दी याद हो जाएगा। जो बच्चा जितना जोर से बोलता है उसको सबक जल्दी याद हो जाता है। चलो सब साथ में पढ़ो इसको। हमजा हा, फिर आइन हा, फिर गईन खा। चलो बेटा अब इसको याद करना है। तो याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो तब जाके याद होंगे। और जो बच्चे को याद हो जाए वो सुना दो। चलो बेटा कौन सुनाएगा इसको? मौलवी साहब याद नहीं हुए? हाँ चल बेटा याद कर। अब याद हो गए, हर बच्चे का अलग अलग करके सुनो। चलो शाहरुख बेटा नीचे देख के सुना। चला सलमान बेटा पीछे देख के सुना। दाहिनी तरफ देख के सुना, बाईं तरफ देख के सुना, ऊपर देख के सुना। समझ में आया? तो इस तरह हर बच्चों का सुन लेवे। फिर बच्चों को कहेंगे देखो बेटा आपने जो ये हुरूफ याद किए ना उसका हमारे मकतब में अच्छा नाम है। हम उसको क्या बोलेंगे? हुरूफ
حلقی. کیا بولیں گے بیٹا؟ چلو سمجھ میں آ گیا. پھر اس کا نام رکھ دے. تو پہلا عمر. اب بچوں کی وصول یابی کا مطلب کیا ہے؟ اب بچے کو دیکھنا ہے کہ کن بچے، ہر بچے کی الگ الگ کر کے وصول یابی کرو. چل تو شاہ رخ بیٹا سنا، حروف ہلکی کتنے ہیں بیٹا؟ 6. کون کون سے؟ چل سلمان تو سنا بیٹا. اکرما تو سنا بیٹا. چل شہزاد تو سنا بیٹا. عمران تو سنا بیٹا. اتنا آہستہ کائے کو پڑتا ہے بیٹا؟ ہاں آواز بیٹھ گئی ہے میرے گلاب کے پھول کی. چل بیٹا عبدالرؤف تو سنا. دیکھو شاہ رخ بیٹا، دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے. دیکھ سلمان، دیکھ اکرما، دیکھو بیٹا اس کے جیسا پڑھنے کا، تب جا کے تم ہوشیار بنو گے. سمجھ میں آیا؟ زور سے پڑھنے کا. ہاں تو اس طرح وصول یابی کر لے. اب جو بچے باقی رہ گئے اور ایسا لگے کہ ان کو یاد نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حلقوں کو ہلکا بناوے، یعنی کہ جو بچے کا ہم نے سن لیا ان بچوں کے ذریعے جس کو یاد نہیں ہوا ہے ان کو بٹھا کے حلقے میں کیا کروائیں گے؟ یاد کروائیں گے. تو الحمدللہ یہ ہمارا پہلا امر مکمل ہوا. اب دوسرا امر لکھیے. میں پہلا امر سمجھ میں آ گیا؟ سب سے پہلے حروف لکھو بورڈ کے اوپر، وہ حروف کو بچوں کو یاد کراؤ. یاد کروانے کے بعد اس کا نام رکھ دو. پھر ہر بچے کی باری باری سنو. جن بچوں کو یاد نہ ہوئے اس کو حلقوں میں بٹھا کر ہوشیار بچوں کے ذریعے یاد کراؤ. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو اب دوسرا امور معنی اور علامات بتاوے. کیا بتانا ہے؟ معنی اور علامات بتاوے. یہ نقشہ بنا دیجیے. اب بچوں کو کہیں گے چلو بیٹا تنوین اور نون ساکن، چلو بیٹا یہ پڑھو، پڑھ کے بتاؤ تو پڑھو زور سے. چلو سب ساتھ میں پڑھو. بن پڑھو بیٹا اس کو. بین پڑھو بیٹا. پڑھو اس کو. پڑھو اس کو. پڑھو اس کو. بار بار پڑھاؤ. پھر بچوں سے سوال کریں گے چلو بیٹا تنوین اور نون ساکن کی آواز کہاں جاتی ہے؟ بولو زور سے بیٹا. ہاں کہاں جاتی ہے بیٹا؟ ناک میں. لیکن بیٹا اب یہاں پہ دیکھو تنوین اور نون ساکن کے بعد تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا کوئی بھی حروف آئے گا نا بیٹا تو اب ناک میں آواز لے جائیں گے نہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ گننا کے بغیر. دیکھو بیٹا پہلے تم نے نا تنوین نون ساکن کو کیسے پڑھا تھا؟ ناک میں لے جا کر پڑھا تھا نا، گننا کر کے پڑھا تھا نا. لیکن تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا کوئی بھی حروف آوے تو اب ناک میں آواز لے جائیں گے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اظہار. کیا کہتے ہیں؟ اظہار. اور اظہار کے معنی ہے گننا کے بغیر پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا. تو پہلے ہم نے معنی بتا دیا بچوں کو، لیکن معنی بتانے کا طریقہ کیا رہے گا کہ پیچھے ہم نے جو 4 باتیں بچوں کو سمجھائی تھی تنوین نون ساکن کی وہ پہلے ریپیٹ کریں گے اور اس کے سہارے سے ہم معنی بتائیں گے. دیکھو بیٹا تنوین اور نون ساکن کی آواز کہاں جاتی ہے؟ ناک میں جاتی ہے. ناک میں لے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ گننا. دیکھو بیٹا گننا کرا نا تم نے، لیکن تنوین نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا حروف آئے گا نا تو اب گننا ہوگا نہیں. دیکھو بیٹا تو گننا کے بغیر اس کو پڑھیں گے نا تو اس کو کہتے ہیں اظہار. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اظہار. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اظہار. گننا کے بغیر پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا. چلو بیٹا اب اس کو پڑھو. بن نہیں بیٹا ظاہر کر کے پڑھنا ہے گننا کے بغیر. جلدی پڑھو. بن کیا پڑھیں گے بیٹا؟ اب پڑھو اس کو. اب پڑھو. اب پڑھو. اب پڑھو. اب پڑھو. ہاں چلو بیٹا حمزہ نکال دیا میں نے، اب ہاں لگا دیا. اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ گننا کے ساتھ پڑھیں گے نا بیٹا. سلمان گننا کے ساتھ پڑھیں گے میرے گلاب کے پھول؟ نہیں. اکرما نہیں پڑھیں گے. کیوں بیٹا نہیں پڑھیں گے گننا کے ساتھ؟ ہاں تو بیٹا دیکھو ہمیشہ یاد رکھو تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا کوئی بھی حروف آ جائے گا نا تو اب گننا کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے. تو چلو بیٹا اس کو پڑھ کے بتاؤ کیسے پڑھیں گے اس کو.
बन ह, क्या पढ़ेंगे? अब आगे पढ़ो बिन ह, अब पढ़ो बुन ह। इस तरह हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ को बदल बदल कर बच्चों की अदायगी सही करवाएंगे। समझ में आ गया? फिर बच्चों को कहेंगे चलो बेटा देखो, जिस तरह हमने हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को पहचानने की कितनी निशानी रखी थी? 2। तो इज़हार को भी पहचानने की 2 निशानी, इज़हार को भी पहचानने की 2 निशानी। यहां पे देखो बेटा, तनवीन और नून साकिन में से कोई एक हो और उसके बाद हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ में से कोई हुरूफ हो, ये 2 निशानी। बेटा 6 साथ में नहीं आएंगे, समझ में ना? आप अपने वो देखते ना, कबड्डी खेलते ना, कबड्डी तो कितनी टीमें होती है? सलमान कहता है 4 होती है 2 होती है। और दोनों टीमों के अंदर से एक एक खिलाड़ी जाता है कि सब साथ में चले जाते हैं? एक एक जाता है ना बेटा। तो यहाँ पे भी एक ही निशानी आएगी, समझ में आया? तो ये 2 टीमें हैं, एक टीम के 6 खिलाड़ी और दूसरी टीम के भी 6 खिलाड़ी, लेकिन आएंगे कितने? मुकाबला एक एक का होता है, समझ में आया इमरान? तो ये 2 निशानी। इज़हार की कितनी निशानी बेटा? 2। बोल जोर से इमरान, कितनी निशानी? 2। कितनी? 2। अरे 3 है बेटा। 2 है पक्का? चल तू कहता है तो तेरे को लाइक करते और शेयर भी करेंगे तेरे को, समझ में आया बेटा? बटन भी दबाना पड़ेगा। अच्छा चलो, सब्सक्राइब भी करते हैं, कमेंट भी करना पड़ेगा। कमेंट भी करना पड़ेगा। चलो कमेंट भी कर देते हैं कि माशाअल्लाह इमरान बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। समझ में आया? सलमान देखो बेटा कितना होशियार बच्चा है इमरान, कितना अच्छे अच्छे जवाब दे रहा है ना बेटा। चलो अब्दुल रऊफ, इनसे सीखो बेटा आप, हैं? चलो तो समझ में आ गया। तो इज़हार की कितनी निशानी? 2। कितनी? 2। हाँ, तो एक तनवीन और नून साकिन में से एक और उसके बाद हुरूफ हल्की के 6 हुरूफ में से एक। चलो बेटा मैंने हमजा को निकाल दिया, अब इज़हार होगा ना यहाँ पे? अरे होगा बेटा, देखो ना तनवीन नून साकिन है ना, एक ही अलामत है, एक अलामत नहीं है। अच्छा बेटा हाँ लगा देवे तो इज़हार होगा ना? हाँ, तो ये हो गया, समझ में आ गया? ताकि ये तकाबुल करके भी हमने अलामत बच्चों को बताई। बाज़ मरतबा ये आप तकाबुल करोगे ना तब जाके बच्चों को समझ में आएगा, वरना बाज़ बच्चे क्या होते हैं, बोलते तो हैं कि हाँ मौल साहब 2 निशानी, जैसे ही हमने हाँ निकाल दिया ना फिर भी कहेगा हाँ बेटा मौल साहब इज़हार हो गया, इज़हार की 2 निशानी। कौन कौन सी? तनवीन और बा, 2 निशानी हो गई ना मौल साहब? नहीं बेटा, तनवीन 1 और उसके बाद हुरूफ हल्की का 6 हुरूफ। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गई अलामात। क्या हो गई? अलामा। अब इसकी उसूलियाबी करनी है। क्या करेंगे? उसूलियाबी। चल इकरमा बेटा पढ़ के बता दो बेटा, पढ़ बेटा इकरमा। माशाअल्लाह। अब पढ़ बेटा, 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 अब पढ़ बेटा। हाँ समझ में आ गया? तो हुरूफ हल्की को भी बदल कर और तनवीन और नून साकिन को बदल कर बच्चों की उसूलियाबी करेंगे। ये तरीका देख लीजिए बराबर, समझ में आ गया? फिर से एक मरतबा देखिए। चलो इकरामा पढ़ो बेटा, अब पढ़ 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 बेटा। समझ में आया? फिर उसको हा बना देने का, आइन बना देने का, हा बना देने का, हमजा बना देने का, इस तरह उसूलियाबी करेंगे। और मश्क में क्या देंगे? तनवीन की जो तख्तिया है, अगर हिस्सा अव्वल बच्चे लेके आते हैं तो आपको क्या करना है? तनवीन की जो तख्तिया है उसको कहेंगे कि बेटा अन बन, उसके बाद हमजा लगा के मश्क करो। तो बच्चा करेगा बन अ, तन अ, सन अ, जन अ, हन अ, खन अ, दन अ, रन अ, रन अ। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो तनवीन की जो तख्तिया है उसके बाद हुरूफ हल्की लगाकर बच्चों को मश्क करावे तो आप ज़्यादा मश्क करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा अम्र मुकम्मल हुआ था। दूसरे अम्र के अंदर आपको पहले क्या करना है? तनवीन और नून साकिन का तारुफ में जो 4 बातें बताई थी उनको फिर से रिपीट करना है और फिर बच्चे को कहना है कि देखो बेटा इसमें गुन्ना होता है, लेकिन इज़हार हुरूफ हल्की का हुरूफ कोई आ जावे तो अब उसको गुन्ना करेंगे नहीं, बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। उसको ही कहते हैं इज़हार। इज़हार का माना क्या है बेटा? गुन्ना के बगैर पढ़ना, जाहिर करके पढ़ना। फिर पढ़ाओ, बच्चा पढ़ेगा बन ह। नहीं बेटा तुमने तो गुन्ना किया, उसको तो गुन्ना के बगैर पढ़ना है। चलो पढ़ो बन ह। हाँ कैसे पढ़ेंगे बेटा? गुन्ना के बगैर पढ़ो बन ह बिन ह। फिर यहाँ पे हुरूफ आप बदलते जाइए। समझ में आया?
حروف بدلتے جائیے اور بچوں کو ادائیگی صحیح کروائی. پھر آخر میں اس کو کیا کرنا ہے, علامات بتانے, اور علامات کو بالکل الگ کر کے بتانے. دیکھو بیٹا تنوین اور نون ساکن میں سے کوئی ایک ہو اور حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے کوئی ایک ہو, دونوں ایک ساتھ ہو گئے تو ہی بیٹا اظہار ہوگا. ایک چلا جاوے اور ایک رہ جاوے تو ہوگا نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو یہ علامات ہوگی پھر اس کی اصولیات. تو الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا امر مکمل ہوا. اب تیسرا امر دیکھیے. تیسرا امر کیا ہے؟ مشق امثلہ تقابلی طریقے سے. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے. تو پہلے مشق کروانی ہے. کیا کروانی ہے؟ مشق. اظہار کی مثال لکھ دیں گے. اب آپ کی کلاس کے اندر جو بچے کمزور ہے, ادنا ہیں, تو پہلے اس کو بچوں کے پاس کیا کروائیں گے؟ حل کروائیں گے. حل کروانے کا طریقہ برابر دیکھیے کیسے کروانا ہے. چل سلمان بیٹا کھڑا ہو جا. بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا ساکن. مول صاحب کیا ہے؟ یا ساکن. چل بیٹا یا ساکن کو پڑھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ مول صاحب آگے متحرک حروف. چل بیٹا ہے نا, زبر ہے نا. چل اب اس کو پڑھ کے بتا. توئی. بیٹا رو کے اوپر 2 زبر ہو تو رن. چلو بیٹا آپ دونوں کو پڑھ کے بتا. توئی رن. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ توئی رن. کیا پڑھیں گے؟ توئی رن. تو اس کو بولتے ہیں حلے مثال. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حلے. تو یعنی کہ مثال کو پہلے بچوں, کمزور بچوں کے پاس سے حل کروانا ہے. چل اکرما, الف کے اوپر زبر ہے. الف کے اوپر زبر ہوتا ہے نا اکرما؟ نہیں بیٹا, الف کے اوپر تھوڑی زبر ہوتا ہے. ہاں حمزہ کے اوپر زبر ہوتا ہے. دیکھ دھیان نہیں تھا نا بیٹا, ہے نا. ہاں چل بیٹا تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ اور الف سے پہلے زبر ہو تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. چل پڑھ کے بتا. آپ دونوں کو ملا. ہاں یا ساکن سے پہلے کیا ہے بیٹا؟ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کھینچ کے پڑھیں گے, کیونکہ بیٹا کون سا قاعدہ ہوتا ہے یہاں پہ؟ یا ساکن ہوتا ہے نا. ہاں تو چلو بیٹا یہ یا مدہ ہوگا نا. چلو پڑھو اس کو. بی. کیسے پڑھیں گے؟ اب چلو تینوں کو ملا کے پڑھو. لام کے اوپر زبر ہو تو اب چاروں کو ملا کے پڑھو. تو یہ ہے طریقہ اصل. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں تو چلو بیٹا آپ پہلا نمبر سب ساتھ میں پڑھو. تو دیکھو پہلے حل کروایا, اس وقت میں نے کمزور بچوں کو استعمال کر لیا. اس کے بعد جب مشق کراؤں گا اس وقت سب کو عمومی کریں گے. اس وقت آپ مثالی بچوں کو بھی پوچھ سکتے ہیں, اعلیٰ بچوں کو بھی پوچھ سکتے ہیں, اور ادنا اور اوسط بچوں کو بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن جب مثال کو پہلے حل کروائیں گے اس وقت آپ ادنا بچوں کو پوچھو, یعنی کہ کمزور. اور کمزور بچوں سے کیا مراد ہے؟ اعراب و علامات کے بیانات میں مشق کی کمی ہو, ایسے بچے کو ہم کیا کہیں گے؟ کمزور. سمجھ میں آ گیا نا؟ ادنا. سمجھ میں آیا؟ چلیے تو اس کو یاد رکھیے. تو ایسے بچوں کو آپ بار بار پڑھاؤ. کیا کریں گے؟ دیکھو بیٹا یا ساکن سے پہلے زبر آوے تو کیا ہوگا؟ یا الین. یا الین کو کیسے پڑھیں گے؟ توئی. رو کے اوپر زبر ہو, 2 زبر ہو تو رن. دونوں کو ملا توئی رن. اس طرح کمزور بچوں کے پاس سے پڑھوا لے. چلو بیٹا آپ سب ساتھ میں پڑھو. پہلا نمبر زور سے پڑھو, چلا کے پڑھو, ادھر ادھر دیکھ کے پڑھو. ہاں اوپر دیکھ کے مت پڑھو. ہاں اوپر مت دیکھ کے پڑھا ہے عمران, میں نے ایسا بولا بیٹا, تو اوپر دیکھنے والا تھا. چلو اب نمبر 2 پڑھو. چلو سب ساتھ میں پڑھو. دیکھ دیکھ اکرما بیٹا پڑھتا نہیں ہے. میرے گلاب کے پھول ایسا مت کرنی بیٹا, پڑھنی اکرما. زور سے پڑھ اور زور سے پڑھ. قطب الدین پڑھ بیٹا. ہاں تیری طرف تو میرا دھیان ہی نہیں تھا. چل چل بیٹا زور سے پڑھ. قطب الدین. نمبر 2 پڑھ. ہاں پہلا نمبر پر بیٹا تو. واہ 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 ماشاء اللہ, بہت خوب. دیکھا ہاں ابھی جاگا ہے وہ. چل بیٹا پڑھ تو دوسرا نمبر پڑھ. چلو سب آپ دیکھو بیٹا, اب یہ دونوں کو ملا کے کون پڑھے گا؟ ہاں عمران بیٹا پڑھ تو اس کو. واہ 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 واہ. دیکھا عمران نے بیٹا نے پڑھ لیا. لیکن پہلی مرتبہ بچہ پڑھتے وقت, ملاتے وقت غلطی کرے گا. کیا غلطی کرے گا؟ گناہ کرے گا. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کو مقام کیا بتائیں؟ علامات بتائیں گے, مقام کی تفہیم کرائیں گے, جگہ بتائیں گے, اظہار کی جگہ. بیٹا یہ کیا ہے؟ 2 زبر. اس کے بعد کیا آیا؟ حمزہ. تو بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بھول گیا؟ اظہار. عمران اب یاد آ گیا نا بیٹا؟ ہاں کاجو بادام کھایا کر بیٹا. ہیں
चलो बेटा आप दोनों को मिला के पढ़ो, अब इज़हार करके पढ़ो। तयरन अबाबील, पढ़ो जोर से। इकरामा पढ़ो। बस अब कोई नहीं पढ़ेगा। कुतुबुद्दीन पढ़ो बेटा। वाह वाह। सुफियान पढ़ो तो बेटा। पढ़ो बेटा। हाँ शाहरुख पढ़ेगा बेटा तू? नहीं पढ़ेगा? पढ़ ले, चल पढ़ ले, जोर से पढ़ ले। माशाल्लाह, देखा कितना होशियार बच्चा है। देख बेटा यहाँ पे देख, क्या है ये? दो जबर, इसके बाद क्या है बेटा? हमजा। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, वहां पे क्या करना है? गुन्ना नहीं करना है। चल अब गुन्ना के बगैर पढ़। नहीं बेटा नहीं। हाँ पढ़ो। पढ़ो जोर से। अगर बच्चा पहली मिसाल में अटकता हो और दूसरी मिसाल को न पढ़ सकता हो तो फिर पहली मिसाल को खूब मश्क करवाएंगे। चल बेटा पहला नंबर पर पढ़ 5 मरतबा, फिर दूसरा नंबर पर 5 मरतबा, फिर दोनों को मिलाएंगे तो इंशाल्लाह मिलाना आ जाएगा। देखो मिलाने का दारो मदार है मश्क के ऊपर, और मश्क का दारो मदार है हल करवाने पर। क्या है? हल। समझ में आया ना? हाँ, आप हल नहीं कराओगे तो फिर बच्चा मश्क सही तरीके से कर पाएगा नहीं। समझ में आया? और मिलाने का किसके ऊपर मौकूफ है? मश्क के ऊपर। मश्क किसको कहते हैं? बार बार पढ़ाओ बच्चों, पहला पढ़ो, दूसरा पढ़ो, पहला पढ़ो, दूसरा पढ़ो, सब साथ में पढ़ो, जोर से पढ़ो, झूम के पढ़ो, तब जाके बच्चा पढ़ता है। समझ में आया? चलो आप दोनों को मिला दो, अब बच्चा पढ़ेगा तयरन अबाबील। ये भी पढ़ ले फिर पढ़ो। चलो बेटा सब साथ में पढ़ो, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो सब साथ में। हाँ झूम के पढ़ो बेटा। इकरामा झूम के पढ़ने बेटा, झूम के। हाँ पढ़ जोर से। तो समझ में आ गया भाई? तो इस तरह आपको बच्चों को करवाना पड़ा। और ये बस इतना काफी नहीं है, फिर आपको नून साकिन की, तनवीन की सब मिसालें लेनी पड़ेगी। 2 जबर की, 2 जेर की, 2 पेश की, फिर नून साकिन की। चलो बेटा नून साकिन, चल तो इकरामा खड़ा हो जाए। बेटा ये क्या लिखा मैंने? नून साकिन को कैसे पढ़ेंगे? मिला के पढ़ो। अन। क्या पढ़ेंगे बेटा? अन। चल बेटा ये मीम के ऊपर क्या है? कैसे पढ़ेंगे? हाँ मिला, चल पढ़। हाँ या साकिन से पहले क्या है बेटा? जेर। कैसे पढ़ेंगे इसको? खींच कर पढ़ बेटा, दोनों को मिला दे। हाँ चलो पहला नंबर पढ़ो सब साथ में, नंबर 2 पढ़ो, पहला पढ़ो, नंबर 2 पढ़ो। चलो दोनों को मिला के पढ़ो, पढ़ो सब साथ में पढ़ो, झूम के पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो। हाँ तो बहुत सी मर्तबा बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो कितनी मिसालें लेनी पड़ेगी भाई? हाँ चलिए लिख लीजिए। समझ में आ गया? यहाँ पे नंबर के जरिए बच्चों को मिलाना सिखाया हमने। अब यहाँ पे उसूल याबी में डायरेक्ट लिखेंगे। चलो उसूल याबी हमेशा इनफिरादी बच्चे की, इनफिरादी अलग अलग। और उसूल याबी हमेशा शुरू करेंगे कौन से बच्चों से? कमजोर नहीं, मिसाली। किससे शुरू करेंगे? हाँ हमेशा इब्तिदा उसूल याबी की होती है मिसाली से, और इंतहा होती है कमजोर पे। समझ में आया? क्योंकि देखो मिसाली बच्चों को देखते हुए आला बच्चे तैयार होते हैं, और आला बच्चे को देखते हुए मुतवस्सित, और मुतवस्सित को देखते हुए अदना। समझ में आ गया? चलिए तो चलो इकरामा बेटा पढ़ो इसको। पढ़ो बेटा। चल पड़ी इकरामा बेटा। तो इस तरह इसको भी 10 से 15 मिसालों से क्या करनी पड़ेगी? उसूल याबी।
गुलसुगियाबी में ये याद रखना है, नून साकिन की भी मिसालें लो और तनवीन की भी मिसालें। तो इरन अबाबील, समझ में आएगा। वमन हदमहा। चलिए, और मश्क के अंदर क्या देंगे? कायदे के अंदर इजहार की मिसालें दी गई है। कायदे के अंदर की मिसालों को खूब मश्क करावे। कायदे के अंदर की मिसालों को बच्चों के पास खूब मश्क करावे। और कायदे के अंदर बच्चा जब देखेगा ये मिसालें तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट मश्क करवानी है ना। बच्चों को कहेंगे जा बेटा पूरा सफ़ा पढ़ के ला, तो बच्चा एक ही मर्तबा में पूरा सफ़ा पढ़ लेगा नहीं। बच्चा क्या करेगा? पहले उसको बताना है कि देखो बेटा, जिस तरह मैंने यहाँ पे तुमको मिसालें हल करना सिखाई थी, इसी तरह पहले कायदे के अंदर भी आपको क्या करना है? हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखो बेटा, तो नून साकिन से पहले जेर है तो क्या पढ़ेंगे बेटा? मीन। फिर उसके बाद हा के ऊपर जज्म है तो उसको किसके साथ मिलाएंगे? हमजा के साथ। मिलाओ अह, दोनों को पढ़ो मीन अह। लाम के नीचे जेर है तो क्या पढ़ेंगे? ली। तीनों को मिलाओ मीन अह ली। देख बेटा, ये तूने जिस तरह हल किया ना, इस तरह पूरी लाइन को हल कर और फिर उसको 10-10 मरतबा पढ़, तब जाके बच्चा मश्क करेगा। अगर बगैर हल किए हुए मौलाना आप पढ़ाओगे ना बच्चों को, तो फिर बच्चा गलती करता है, बहुत सारी गलती करता है। जैसे कि मीन अहली लिखा होता है तो बच्चा पढ़ता है मीन बहली, ला देख अंदर, फिर भी कहता है मीन जहली। तो ये सब क्यों करता है? हल करवाने के बाद याद कराओ। हल नहीं करेगा बच्चा तो क्या होगा? फिर इस तरह की गलती करेगा। तो कायदे के अंदर एक उसूल याद रखो, जब भी आप नफ्से अमथिला बच्चों को दो, उस वक्त पहले बच्चों को हल करना बताओ। देखो, हमने यहाँ पे भी पहले जब बच्चों को पढ़ाया था तो हल करके पढ़ाया था ना। तो कायदे के अंदर की मिसालों को भी बच्चा कैसे पढ़ेगा? पहली मर्तबा, पहला मरहला ये है कि हल करेगा, और दूसरा मरहला ये है कि उसको बार बार मश्क करेगा, और तीसरा मरहला ये है कि सेहत के साथ पढ़ेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारे यहाँ तीसरा अम्र का पहला जुज़्व। अब तकाबुली तरीका। तकाबुली तरीका, आसान तरीका ये याद रखिए कि जो कायदा चल रहा है, हमारा चल रहा है इजहार का, तो इजहार की अलामत को, दो अलामत जो होती है उनमें से कोई भी एक अलामत को बदल कर बच्चों को सवाल करे। अब यहाँ पे देखिए कैसे, चलो बेटा अब इसको पढ़ो अमरी। चलो बेटा, ये मैंने हमजा को निकाल दिया, यहाँ से हमजा को निकाल दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटा? बा लगा दिया। अब यहाँ पे इज़हार होगा बेटा? नहीं होगा, इज़हार नहीं होगा। अच्छा बेटा, मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा? मौलवी साहब, बा को निकाल दो और इज़हार का हुरूफ लगा दो। अब होगा ना बेटा इज़हार, है ना बेटा? तो कितनी निशानी है इज़हार की? दो है। देखो बेटा, नून साकिन एक और उसके बाद हमजा दो। अच्छा बेटा, हमजा को निकाल दिया और ता लगा दिया, तो अब इज़हार होगा? तो ये हो गया तकाबुली तरीका। समझ में आ गया? तो कोई भी दो अलामत है, जैसे कि नून साकिन और हमजा, तो दोनों में से एक को बदल कर बच्चों से सवाल करे, होगा या नहीं होगा, पढ़ाना नहीं है। समझ में आ गया? तकाबुली तरीका इसलिए होता है कि बच्चे ने कायदे की अलामत को पहचाना के नहीं पहचाना, कायदे की फहम हुई के नहीं, उसके लिए हमने तकाबुली तरीका रखा है, ताकि बच्चे की क्या हुए, कायदे की फहम हुई के नहीं हुई, उसको जांच करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमने तकाबुली तरीका रखा है। तो समझ में आ गया भाई तकाबुली तरीका? चलिए, तो ये होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकाबुली तरीका मुकम्मल। आप इस तरह भी कर सकते हैं, नून साकिन के ऊपर ज़बर लगा दो। चल बेटा, अब होगा? नहीं होगा। अरे बेटा होगा ना, हमजा है, देख एक निशानी, नून तो है बेटा, हाँ नून साकिन होना चाहिए। तो इस तरह आपको बाद मर्तबा ये चीज़ें हैं ना, एक दो मर्तबा करने से नहीं होगी, बार बार करना पड़ेगा उसको। समझा? कभी कभी
نون ساکن کو ہٹا دو، کبھی اظہار کے حروف کو ہٹا دو، کبھی نون ساکن کے اوپر زبر لگا دو، کبھی دو زبر کی تنوین کو ایک زبر بنا دو، تاکہ بچہ کیا ہے سوچ کے آپ کو جواب دینا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ چلیے. اور نمبر 4 کے اوپر ہمارا نمبر 4 امور کیا ہے؟ قاعدے کی تعبیر یاد کراوے. کیا ہے بھائی؟ قاعدے کی تعبیر یاد کراوے. اب تقابلی طریقے کے اندر آپ کوئی مشق ہے نہیں ہماری، بس تقابلی طریقہ کس کے لیے رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیا گیا کہ بچوں کی بیان کی فہم ہوئی کہ نہیں ہوئی، بچے نے اظہار کے علامات کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، اس کے لیے تقابلی طریقہ رکھا ہے. نمبر 4 قاعدے کی تعبیر. یہاں پہ 3 سوال کرنے. کتنے سوال کریں گے؟ سوال نمبر 1، بیٹا نون ساکن میں کیا ہوگا؟ بچہ کہے گا اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اچھا بیٹا نمبر 2 سوال، کیوں ہوگا؟ مول صاحب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے اس لیے اظہار ہوگا. ہاں بیٹا کیسے پڑھیں گے؟ ہاں ظاہر کر کے، بغیر گننا کے. یہ 3 سوال کے ذریعے ہمیں قاعدے کی تعبیر. اور ایک مثال میں کر کے چھوڑ مت دینا، 10 سے 15 مثالیں آپ کو لینی پڑے گی. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کتنی مثالیں لینی پڑے گی؟ ہاں بار بار یہی سوال کرو بیٹا کیا ہوگا، تو خود بخود تعبیر یاد ہوتی ہے. دیکھو کیا ہوگا بیٹا، تو بچہ بول رہا ہے اظہار ہوگا. کیوں ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا. عمومی تعبیر مت بھولواؤ. عمومی تعبیر کیسے بولتا ہے بچہ؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے کوئی حروف آوے. تو کوئی والا کون ہے یہاں پہ؟ کوئی والا ہی پتہ نہیں ہوتا ہے بچے کو کوئی کون ہوتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اور بولتا بھی کتنا فخر سے ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد، لیکن تنوین اور نون ساکن ہے کہاں وہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اور بعض مرتبہ آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے نا نون ساکن آخر میں بھی آتا ہے نا، تو پھر وہ علامہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ نون ساکن. سمجھ آیا نا؟ ہاں تو تعبیر اس طرح بلواؤ کہ بچہ سمجھ کے بول رہا ہو. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا. تو کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الحمدللہ یہ ہمارا اظہار کا بیان مکمل ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.